नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फरी एक वखत तमारुं हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर अंदर आपणे श्रेणी और समांतर जोड़ाणनी वातो करी गया था। आ लेक्चर अंदर आपणे थोड़ाक एना उदाहरणों करशुं श्रेणी समांतर जोड़ाणना अने त्यारबाद आपणे किरचॉफना नियमों तरफ आगळ वधवाना छीए। तो श्रेणी जोड़ाणनुं पहेला रिविजन कर नाखीए। श्रेणी जोड़ाण अने समांतर जोड़ाण। तो श्रेणी जोड़ाणनी अंदर छेड़ाओ एवी रीते जोड़ायेला होय छे के जेथी बंने अवरोधोनो एक एक छेड़ो जॉइंट थशे। बीजो छेड़ो है ये बीजी जग्याए जॉइंट थशे, पण एकबीजा साथे एक छेड़ो जॉइंट थशे। त्यारे समांतर जोड़ाणनी अंदर एकबीजा साथे बंने छेड़ाओ एकबीजा साथे जॉइंट थई जशे। बराबर। श्रेणी जोड़ाणनी अंदर जोड़ाण छे श्रेणी प्रकारनो छे, एक ज रस्तो छे एटले बधामांथी विद्युत प्रवाह एक समान वहेशे अने अहींया आगळ अलग अलग रस्ता छे एटले बे रस्ता छे एटले बे प्रवाह वहेशे। बंने अवरोधमां वोल्टेज ड्रॉप थाय छे अलग अलग। बराबर, कारण के प्रवाह समान है तो वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग हशे अने अहींया आगळ प्रवाह है ए अलग अलग है एटले वोल्टेज ड्रॉप है एक सरखो थशे। अहींया तमे लखी शकशो V1 प्लस V2 अने अहींया लखी शकशो I1 प्लस I2। तो ये प्रमाणे तमे जोवा जाओ तो आर इक्विवेलेंटनुं समीकरण R1 प्लस R2 मळे। अहींया आगळ 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्रकारनुं मळे। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 छेदमां R1 प्लस R2। क्लियर? समतुल्य अवरोध है श्रेणी जोड़ाण में मोटामां मोटा अवरोध करता पण मोटो होय अने आ समांतर जोड़ाण में समतुल्य अवरोध नानामां नाना अवरोध करता पण नानो होय। आटली वात आपणे डिस्कस करी गया था। हवे आ प्रकारनुं एक उदाहरण लઉં છું। बराबर। तो आनी अंदर तमे जो 3 अवरोधो छे तमने आवी रीतना आपेला छे। तो पहेली नजरे जोता तमने क्यांय आवुं नथी देखातुं। आवुं जो देखाय तो एने श्रेणी जोड़ाण गणवुं अने आवुं देखाय तो एने समांतर जोड़ाण गणवुं, पण आवुं क्यांय देखातुं नथी। बराबर। तो आवुं क्यांय डायरेक्टली न देखाय तो आपणे थोड़ुंक हटके विचारवुं पड़शे। अहीं आगळ जोवा जोईए। आ पॉइंट ने नाम आपी दઉં છું ए। बराबर। तो ए साथे R1 जोड़ायेलो छे तो आ पॉइंट ने नाम आपी दઉં अने ए नी साथे R1 जॉइंट करी दઉં। ए नी साथे R1 जॉइंट छे। जो पछी वच्चे आना रस्ते तमे जाशो तो અહીંથી તમને देखाय छे કે ભાઈ આ R2 પણ જોઈન્ટ છે અને R3 નો એક છેડો પણ આ ડાયરેક્ટ એ સાથે જ કનેક્ટેડ કહેવાય। શું કામ? તો કે આ તાર છે એ વાહક તાર છે, વાહક તાર છે એમાં તો વચ્ચે કાંઈ અવરોધ હોય નહીં એટલે એ ડાયરેક્ટલી અહીંયા આગળ જાણે કે આ બિંદુ છે ને, આ આ બિંદુ છે એનું નામ આપી દઉં C। તો આ C બિંદુ જાણે કે એ સાથે જોડાયેલું હોય એવી જ રીતે વર્તશે। बराबर। तो ए मांथी आपणे बीजू R3 अने R2 पण दोरवाना थाय। तो R2 अने R3 ई पण हूँ दोरी नाखुं छुं। क्लियर? हवे आपणे वात करीए बीजा पॉइंटनी बी छेड़ा साथे आ छेड़ो बी छे। तो बी छेड़ा साथे डायरेक्ट पहेला तो तमने शुं कनेक्ट थयेलुं देखाय छे तो के R3 नो एक छेड़ो एटले आ बी साथे R3 एक छेड़ो जॉइंट कर दઉં। पछी आ छेड़ो बी वाळो छे ई क्यां गयो? जो आ बी पॉइंट वाळो छेड़ो छे ई डायरेक्टली अहींया आगळ आवे छे। आने नाम आपी दઉં डी। तो आ डी पॉइंट छे ई डी पॉइंट जाणे के बी साथे जोड़ायेलुं छे एवी ज रीतना वर्ते एटले के बी साथे छे ई R1 अने R2 ना बे छेड़ा जोड़ायेला छे। आ R2 अने आ R1 नो बीजो छेड़ो छे ई बी साथे पण जोड़ायेलो छे। तो हवे तमारे नक्की थई गयुं के आ त्रणेय छे ई आवी रीते जोड़ायेला छे। तो पछी अहींया आगळ तमे हवे R इक्विवेलेंटनुं समीकरण लखी शकशो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर? तो ज्यारे पण तमने आवी रचना जोवा मळे त्यारे एक तो आ रीते विचारजो अने बीजुं आवुं जो जोवा मळे तो ए डायरेक्ट ज तमे लखी नाखजो त्रणेय त्रण छे ई समांतर जोड़ाणनी अंदर कहेवाशे। पण एक आवी पण रचना छे ई तमने क्यारेक क्यारेक जोवा मळशे तो एनी अंदर पण तमने हूँ थोड़ुंक शीखवाड़ी दઉં। 1 2 3 पण अहींया आ बे छे एनी वच्चे एक अवरोध हशे अने आ बे छे एनी वच्चे एक अवरोध हशे। क्लियर? तो आनुं केम करशो? तो अहींया जो आने आपणे नाम आपी दઈએ ए पॉइंट। बराबर।
અને આ વસ્તુને આપણે નામ આપી દઈએ બી, બરાબર. આને નામ આપી દઈએ પી અને આને નામ આપી દઈએ ક્યુ. ક્લિયર? ચાલો આ અલગ પેનથી આપણે લખીએ, થોડુંક તો વધારે વિઝિબિલિટી આવશે. આને નામ આપી દઈએ પી, આને નામ આપી દઈએ ક્યુ. તો હું એ બિંદુ પહેલાં ડ્રો કરું છું અહીંયા આગળ, આ એ બિંદુ, બરાબર. એ બિંદુમાંથી કેટલા અવરોધ જાય છે? 1 અને 2. આ 1 અને આ 2 અહીંયા આગળ ડ્રો કરું. બરાબર. હવે આ બંને અવરોધો છે એની વચ્ચે એક અવરોધ છે. જો આ અવરોધનો છેડો આ, એટલે એ અહીંયા આગળ, અને આ બીજો અવરોધ છે એનો છેડો આ છે, એટલે અહીંયા આગળ. એની સાથે એક ત્રીજો અવરોધ છે આ, બરાબર. આ ત્રીજો અવરોધ 1 2 1 2, ત્રીજો અવરોધ. હવે ત્રીજા અવરોધના છેડા સાથે છેડો બી છે, તો આને અહીંયા આગળ જોઈન્ટ કરી દઈએ. અહીંયા તમને મળશે બી. આ કેટલામો અવરોધ થયો? 1 2 3 4. આ 4, આ 3. અને આ જો આ બીજા છેડા સાથે આ 5 નંબરનો પણ જોડાયેલો છે, એટલે અહીંયા આગળ આગળ દઉં 5. ક્લિયર? તો જ્યારે જો આ બિંદુ કયું કહેવાશે? પી, અને આ કયું કહેવાશે? ક્યુ. ક્લિયર? તો હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે જ્યારે આ રીતનું કંઈક કનેક્શન કરવામાં આવેલું હોય તો તમે કઈ રીતના એનાથી વર્કઆઉટ કરી શકશો. બરાબર? ક્લિયર? ચાલો, તો આ વસ્તુ આપણે અહીંયા આગળ ભણી ગયા. આને મગજમાં રાખજો. આ રચનાને વ્હિસ્ટન બ્રિજ કહેવામાં આવશે. વ્હિસ્ટન બ્રિજ. તો આવું જ્યાં પણ દેખાય તમને પરિપથની અંદર, ધેટ ઇઝ નથિંગ બટ ધ વ્હિસ્ટન બ્રિજ. આ ત્રણે ત્રણ એક સરખા, એક સમાન થશે. બરાબર? ચાલો, તો અહીંયા આગળ મેં તમને આ વ્યવસ્થિત નોટ્સ બનાવી દીધી છે. આ નોટ્સ છે એ તમે સાચવીને રાખજો અને બુકની અંદર બધું લખતા રહેજો. તમને આગળ ઉપર એ કામ લાગશે. ક્લિયર? ચાલો હવે આગળ વધીએ. અહીં આગળ શું કીધું છે? આપેલા વિદ્યુત પરિપથમાં અજ્ઞાત અવરોધ, અહીં આગળ જો આ અજ્ઞાત અવરોધ આર છે, એનું મૂલ્ય ખાલી જગ્યા ઓહમ હોય તો પી અને ક્યુ વચ્ચેનો પરિણામી અવરોધ પણ આર થાય. તો આ છે પી બિંદુ, આ છે ક્યુ બિંદુ. પી અને ક્યુ વચ્ચેનો પરિણામી અવરોધ આપણે આર કરવો છે, અને અહીંયા આગળ અવરોધ આપણને આર છે અજ્ઞાત આપેલો છે. તો આપણે શું કરશું? તો કે પી અને ક્યુ વચ્ચેનો પરિણામી અવરોધ આપણે શોધી લઈ, એને આપણે કહેશું આર ઇક્વિવેલન્ટ. બરાબર? આર ઇક્વિવેલન્ટ. અહીંયા આગળ પહેલા લખી નાખું. આર ઇક્વિવેલન્ટ આપણે કેના જેટલો જોઈએ છે? આર જેટલો જોઈએ છે. બરાબર? હવે જોજો આ બંને કેવા ગણાશે? ડાયરેક્ટ જ. જો અહીંથી ચેક કરો, ડાયરેક્ટ પહેલી નજરે જુઓ તો તમને આવું જ દેખાય છે. આ બંને જોડાયેલા છે, વચ્ચે અહીંયા કોઈ છેડો નથી. અહીંયા કોઈ છેડો હોવો જોઈએ નહીં, તો જ શ્રેણીમાં ગણાશે. એ પહેલો નિયમ ખૂબ અગત્યનો. બરાબર? અહીંયા કદાચ કંઈ કામ હોત પછી તમે એમ કહો કે આ બે શ્રેણીમાં છે, ધેટ ઇઝ રોંગ. બરાબર? ડાયરેક્ટ જ હોવા જોઈએ. તો આ બંને શ્રેણીમાં છે, તો એનું સમતુલ્ય કેટલું થશે? 3 + r. બરાબર? હવે જો આ 3 + r અને આ 10, એ બંને કેવા જોડાણની અંદર છે? તો કે એના બંને છેડા જોડાયેલા છે એકબીજા સાથે, એટલે એ સમાંતર જોડાણની અંદર કહેવાશે. બરાબર? તો સમાંતર જોડાણનું એનું સમીકરણ શું થશે? આ બંનેનું આખું થઈને ભેગું થઈને શું થશે? અહીંયા આગળ લખી દઉં. આખા એનું સમતુલ્ય થશે ઉપર ગુણાકાર, એટલે 3 + r × 10 અને નીચે સરવાળો, એટલે r + 3 + 10 એટલે r + 30. ક્લિયર? બરાબર? હવે આટલું મળી ગયું. હવે એની સાથે આ કેમાં છે? તો જો શ્રેણીની અંદર છે તો ડાયરેક્ટ સરવાળો થશે, તો પ્લસ આપણે લખશું 3 ઓહમ. ક્લિયર? ચાલો, તો આ વસ્તુ છે એ સ્ટેપ મેં અહીંયા આગળ તમને લખી દીધું છે. આવી રહ્યું. જો આર ઇક્વિવેલન્ટ એટલે કેટલું થશે? આર થશે.
બરાબર, એ આપણને કીધેલું છે. પછી આનું સમતુલ્ય કેટલું થશે આખાઈનું, તો કે આ બે શ્રેણીમાં છે એટલે r+3 × 10/3 સરવાળો અને +3 ઇઝ ઇક્વલ. હવે અહીંયા આગળ આ 3 છે, પહેલાં આનું કરી નાખીએ 13 + r, આ 13 + r છે અને આ 3ને આ સાઈડ લઈ જાઓ એટલે r-3 થશે અને અહીંયા 3 + r × 10 અને અહીંયા આગળ 13 + r. હવે આને આ સાઈડ ગુણાકાર કરી નાખો, આને આ સાઈડ લઈ જાય એટલે ગુણાકાર થઈ જશે r+3 r-3 r+30 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3r + 10. આનો ગુણાકાર કરો, આનો ગુણાકાર આની સાથે, આનો ગુણાકાર આની સાથે, બરાબર. તો શું થશે r + 10r - 39 13 39 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10r + 30. આ 10r કેન્સલ થઈ જશે, આ સાઈડ આવી જશે, બરાબર. r² = 69, તો r = √69 ઓહમ. તો આનો જવાબ જે છે એ √69 આવશે. ક્લિયર? આગળ વધીએ. નીચે દર્શાવેલો પરિપથમાં p અને q વચ્ચેનો અસરકારક અવરોધ ખાલી જગ્યા મળે. તો આપણે p અને q વચ્ચેનો અવરોધ શોધવાનો છે. હવે બીજી વાત, અહીંયા આગળ જો આ a છેડો અને આ p છેડો છે, એની વચ્ચે કોઈ અવરોધ નથી, માત્ર વાહકતાર છે. એટલે તમે એમ કહી શકો કે આ a છેડો છે એ જાણે કે p સાથે જ જોડાયેલો છે, કારણ કે આ અવરોધ અહીંયા આગળ જોડાયેલો છે એના તરીકે વર્તશે. તો આપણે એ પ્રમાણે, અને આ છેડો ક્યાં આવશે? અહીંયા આવશે. આ છેડો ક્યાં જોડાયેલો છે? જાણે કે અહીંયા જોડાયેલો છે એવી રીતે વર્તશે. આ છેડો જાણે કે અહીંયા જોડાયેલો છે એવી રીતે વર્તે છે. તો એ પ્રમાણેની આપણે નવી ફિગર જોઈએ પછી આપણને કંઈક વધારે આઈડિયા આવશે, બરાબર. ચાલો જો, તો આ ડી બિંદુ છે, એ બિંદુ છે અને પી બિંદુ છે, એ ત્રણેય એક સરખા, એટલે ડી એ, બરાબર, અને પી બધા એક જ જેવા કહેવાય. અને આ ક્યુ બિંદુ, બી અને સી, અહીંયા આગળ પણ લખી નાખું, આ બી અને સી એ બંને એક સરખા જેવા જ કહેવાય. તો આ એક જ બિંદુમાંથી બધા અવરોધ આપણે ડ્રો કરીએ તો કંઈક આ રીતની તમને રચના મળે. જો, અને અહીંયા આગળ આમ જોઈન્ટ કરી નાખ્યું, અને અહીંયા આગળ આમ જોઈન્ટ કરી નાખ્યું, અહીંયા આમ, અહીંથી કટ કરી નાખ્યું આપણે, બરાબર. ચાલો, હવે આ કેટલો છે? આ પ્રત્યેક અવરોધ, પ્રત્યેક તાર છે એનો અવરોધ કેટલો છે? 8 ઓહમ છે. તો આનો કેટલો છે? આ 8, આ 8, 8, 8, 8 અને 8. હવે જો આ 8 અને 8 કેટલું થશે? તો કે સમાંતર જોડાણમાં છે. સમાંતર જોડાણમાં હોય તો અડધું કરી નાખવાનું ડાયરેક્ટ, એટલે આનું થઈ જશે 4. તો આપણે ફરીને ફિગર ડ્રો કરીએ તો આવી થશે. આ કેટલું થઈ ગયું? 4, 4, 8, 8, બરાબર. હવે આ 4 અને 4 કેમાં છે? શ્રેણીની અંદર. તો એનું પણ આપણે કરી નાખીએ, 8, 8, 8. 4 ને 4 8 થશે, એટલે આ 8 છે, આ 8 છે, આ 8 છે. હવે 8 એ 8 કેવા છે? 3 સમાંતરની અંદર છે. તો આર ઇક્વિવેલન્ટ ડાયરેક્ટ લખી શકાય, જેટલા હોય એને એટલા ડિવિઝન થઈ જાય, 8/3 થઈ જશે, બરાબર. અહીંયા 4 હોત તો 8/4 થઈ જાત, બરાબર. તો ચાલો, તો આનો જવાબ શું આવી ગયો? આર ઇક્વિવેલન્ટ ઇઝ 8/3. ક્લિયર? ચાલો, હવે એક આવો દાખલો છે. આ દાખલો મલ્ટિપલ રીતે સોલ્વ કરી શકાય, બરાબર. ઘણા બધાને અઘરો લાગે છે, પણ એકદમ સહેલી રીતે હું અહીંયા આગળ તમને કરાવીશ. જો આ 12 ઓહમ અવરોધ ધરાવતા 12 તારને જોડીને એક સમઘન બનાવેલો છે. આપણને ખબર છે સમઘનની અંદર કેટલી સાઈડ હોય? 12 સાઈડ હોય. જો આ 4 આગળની સાઈડ, 4 પાછળની સાઈડ અને એને જોડતી 4 સાઈડ, એટલે 4 તેરી 12. આ ઘનના કોઈ એક વિકર્ણના અંતિમ બિંદુઓ વચ્ચે આ વિકર્ણ કેમ થશે? આ બહારનો જ ખૂણો અને આ અંદરનો ખૂણો એને આપણે જોડી દઈએ તો વિકર્ણ થશે. વિકર્ણના બે છેડાને જોડતા બિંદુઓ વચ્ચેનો સમતુલ્ય અવરોધ કેટલો મળશે એ આપણે જોવાનું છે. તો આ જો, અને તમે એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી રીતે જોશો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આ વસ્તુ છે કોઈ ડિફિકલ્ટ નથી. મેં તમને હમણાં જ શીખવાડ્યું એવી રીતના ડ્રો કરો. આ એ છેડો છે, તો એ છેડો અહીંયા આગળ બનાવી દો. પછી એમાંથી કેટલા મૂળ અવરોધ નીકળે છે? એક આ, 3 અવરોધ છે એ છે, અને ત્રણેયના એક છેડા તો ભેગા જ છે, બરાબર. ત્રણેયનો એક છેડો કેવો છે? ભેગો છે. ક્લિયર? તો અહીંયા આગળ તમે આવું દોરી શકશો. આ 3 છેડો, પછી આ 1, 2 અને 3, બરાબર. હવે જોજો આગળ,
પછી આ ત્રણ આમાંથી જે નીકળે છે, હવે બી માંથી દોરો ત્રણ એવી રીતના. અહીંયા આગળ બી પોઈન્ટ કરી નાખો. બી પોઈન્ટમાંથી 1 2 3 એટલે 1 2 3 બરાબર. હવે 1 2 અને 3. હવે બાકીના આની વાત છે. હવે જોજો આ જે પોઈન્ટ છે, આ જે પોઈન્ટ છે અને આ જે પોઈન્ટ છે, આ 3 પોઈન્ટ બરાબર. એને હું કંઈક બીજા કલરથી દર્શાવું. પીળા કલરથી આપણે દર્શાવી દઈએ. જો પીળો નથી દેખાતો, બ્લેકથી દર્શાવીએ. એક આ પોઈન્ટ છે, એક આ પોઈન્ટ છે અને એક આ પોઈન્ટ છે. હવે આમાં કેવું થશે, જો આખા એક ઓબ્ઝર્વેશન છે, 1 2 અને 3. જોજો ધારો કે કોઈ એક બેટરી હોય, એમાંથી અહીંયા આગળ એક અવરોધ રાખેલો છે બરાબર. આ બેટરી 5 વોલ્ટની હોય તો અહીંયા આગળ અવરોધ રાખેલો હોય તો આની અંદર કેટલા વોલ્ટેજનો ડ્રોપ થઈ જાય? 5 વોલ્ટેજનો ડ્રોપ થઈ જાય બરાબર. પછી અહીંયા આગળ જો બીજો અવરોધ જોઈન્ટ કરેલો હોય તો આ બંને કેવા જોડાણમાં છે? સમાંતર જોડાણમાં છે. એનો મતલબ એમ થયો કે અહીંયાથી જો આમ જાતું હોય, આ બે ભાગ પડે છે. ક્લિયર? અને બંને ભાગો છે એ એક સરખા જેવા જ બિંદુ છે. જો અહીંયા અવરોધનું મૂલ્ય R છે, અહીંયા અવરોધનું મૂલ્ય R છે, અહીંયા એને 5 વોલ્ટ આપીને મોકલેલો છે. તો આ બંને અવરોધોના અંતિમ છેડા છે એની વચ્ચે આ અંતિમ છેડા છે ને ત્યાં આગળ પોટેન્શિયલ સરખો જ થશે, કારણ કે આમાં પણ 5 વોલ્ટ છે એ ખવાઈ જશે, આમાં પણ 5 વોલ્ટ વયા જશે. તો આ બંને છે એ છેડા જાણે કે એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે એવી રીતના જ વર્તે. અહીંયા પણ એવું જ થાય છે. જો અહીંયાથી આ નીકળે છે જ્યારે અહીંયા આગળ આપણે કંઈક બેટરી જોઈન્ટ કરેલી હશે, એ તમને ખ્યાલ છે બરાબર. આવી રીતે તો આમાંથી પ્રવાહ વહે છે તો એ 3 સરખા ભાગની અંદર ડિવાઈડ થાય છે. અને આ બધાનો અવરોધ કેટલો છે? 12 ઓહમ છે બરાબર. તો આ 12 ઓહમ છે, આ 12 ઓહમ છે. તો બધાનો વોલ્ટેજ ડ્રોપ એક સરખો થયો હશે. ધારો કે અહીંયા આપણે કેટલા વોલ્ટની બેટરી રાખીએ? ચાલો 20 વોલ્ટની રાખીએ. તો અહીંયા 20 વોલ્ટ હશે. તો અહીંયા આગળ જે કાંઈ પણ કરંટ હશે એ કરંટ એ ત્રણેયમાં એક સરખો ડિવાઈડ થશે, એટલે કે વોલ્ટેજ એક સરખા ડ્રોપ થશે. તો આ પોઈન્ટ અને આ પોઈન્ટ એ બધા જ પોઈન્ટનું જે વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે એ એક સમાન આવશે બરાબર. એટલે અહીંયા લખી નાખું વિદ્યુત સ્થિતિમાન V. એટલે આ 3 પોઈન્ટ છે એનો વિદ્યુત સ્થિતિમાન એક સરખું છે, એટલે એને આપણે અહીંયા વળી V વડે દર્શાવી શકાય. ક્લિયર થઈ ગયું બરાબર. હવે આની વાત કરીએ. આ 3 છેડા જો મેં ચેક કરો, 1 2 અને 3. તો આનું પણ જેમ ઓની રીતે અલગ આવ્યું એમ આમાં પણ છે વિદ્યુત સ્થિતિમાન એક સરખું જ આવશે. એને આપણે કહી દઈએ V'. એટલે અહીંયા આગળ પોઈન્ટ આવશે એને કહેવામાં આવશે V' બરાબર. હવે જો V' અને V ની વચ્ચે કેટલા અવરોધ છે? અહીંયા આગળ ગ્રીનથી રાઈટ કરેલા છે. 1 2 જો આ બ્લેક અને વ્હાઈટ, બ્લેક અને રેડની વચ્ચે છે. 1 2 3. આ પણ બ્લેક અને રેડની વચ્ચે છે. આ પણ બ્લેક અને રેડની વચ્ચે છે. 1 2 3 4 5 6. તો એની વચ્ચે 6 અવરોધ છે એ દર્શાવી દો. અને કેવી રીતે છે? જો બધાય જાણે કે એક છેડો બ્લેક સાથે જોડાયેલો છે, બીજો છેડો છે એ જાણે કે એની સાથે જોડાયેલો છે રેડ સાથે. તો આ બધા જ અવરોધો છે, 6 અવરોધો એ સમાંતરની અંદર લેખાય બરાબર. હવે જો આ R વાળા 3 છે એ શ્રેણી સમાંતરની અંદર, તો એનું સમતુલ્ય થશે R/3. આ 6 છે એ સમાંતરમાં છે તો એનું R/6 થશે. અને આ 3 છે એ સમાંતરમાં છે તો એનું થશે R/3. ક્લિયર? તો R ઇક્વિવેલન્ટ બરાબર તમે લખી શકશો. અહીંયા આગળ લખો 3. હવે આ બાકીના 3 કેમાં છે? શ્રેણીની અંદર છે. R equivalent is equal to R/3 plus R/6 plus R/3. R equivalent is equal to, હવે લસા લઈ લ્યો, નીચે 6 કરવો છે તો ઉપર નીચે 2 વડે ગુણી નાખો.
આર ઇક્વિવેલન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે 5/6 આર, બરાબર, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5/6, અને એક અવરોધ કેટલા મૂલ્યનો છે? 12 મૂલ્યનો. તો આ પરિપથનો જે સમતુલ્ય અવરોધ આવશે એ કેટલો આવશે? 10 ઓહમ. ક્લિયર? ચાલો હવે આગળ વધીએ. ચાલો ક્લિયર થઈ ગયું? જે કાંઈ પણ વસ્તુ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી એ તમને હવે ક્લિયર થઈ ગઈ હશે. અહીંયા આગળ મેં બ્લેક ડોટ દર્શાવેલું છે, અને એ બ્લેક ડોટ છે એ આના જેટલું થશે સમતુલ્ય. બ્લેક બ્લેક બ્લેક, બરાબર. સામે એ રીતે અહીંયા આગળ કયું ડોટ આવશે? રેડ ડોટ. અહીંયા આગળ મેં રેડ દર્શાવેલું છે. 1 2 3. તો એક એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી મેથડ છે, બરાબર. અને ગુજકેટની અંદર અને કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામિનેશનની અંદર આ રીતે તો તમારે આવશે જ, બરાબર, એકાદો દાખલો નેટવર્કનો. આગળ વધીએ. એક બીજો દાખલો છે, 3 અવરોધો 1:2:3 ના પ્રમાણમાં છે, બરાબર. સમાંતર જોડાણમાં તેનો સમતુલ્ય અવરોધ કેટલો છે? 6x. તો આ અવરોધોનો શ્રેણી જોડાણમાં સમતુલ્ય અવરોધ કેટલો થાય? તો તમે ધારી લ્યો કે ભાઈ અહીંયા આગળ જે R1 છે એ R1 કંઈક છે 1x, આ R2 છે એ કેટલો છે? 2x, અને R3 છે એ કેટલો છે? 3x. કારણ કે અહીંયા આગળ એક એના પ્રમાણમાં આપેલું છે, એટલે આમ લખવાનું હોય, બરાબર. તો હવે શું કરવું છે? આનો સમતુલ્ય અવરોધ કયા જોડાણમાં? સમાંતર જોડાણમાં. કેટલો છે? 6 ઓહમ. તો આપણે લખો 1/R ઇક્વિવેલન્ટ સમાંતર જોડાણમાં 1/R equivalent is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. એટલે શું થશે? 1/x plus 1/2x plus 1/3x. તો આનો લસા 6 આવશે, એટલે અહીંયા આગળ 6 વડે ગુણો, 6/6x પ્લસ અહીંયા 3 વડે ગુણો, 3/6x પ્લસ અહીંયા 2 વડે ગુણો, એટલે કે 2/6x. તો કેટલું થશે? 6 ને 3 9 ને 2 11 11/6x is equal to 1/R equivalent. તો R equivalent બરાબર તમે લખી શકશો 6x divided by 11. હવે R equivalent તમને આપેલું છે, કેટલું છે? 6. અહીં મૂકી દો. 6 is equal to 6x/11. 6 6 કટ થઈ જશે. x is equal to મળશે તમને 11. ક્લિયર? તો પહેલા આ 11 આપણે શોધી લીધા. હવે આગળ શ્રેણી જોડાણમાં હોત તો શું થાત? શ્રેણી જોડાણ તો R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3. R1 કેટલો છે? x plus 2x plus 3x બરાબર કેટલું થશે? 3 ને 2 5 ને 1 6x. 6 into 11 એટલે 66 ઓહમ. આપણો જવાબ થશે 66 ઓહમ. ક્લિયર? આગળ વધીએ. R1 અને R2 ને પ્રથમ શ્રેણીમાં જોડતા તેનો સમતુલ્ય અવરોધ છે એ 50 ઓહમ છે, અને સમાંતરમાં જોડતા તેનો સમતુલ્ય અવરોધ 12 ઓહમ હોય તો તેમના મૂલ્યો ખાલી જગ્યા અને ખાલી જગ્યા હશે, બરાબર. તો આના ઉપરથી ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ R1 plus R2 બરાબર 50 મળવો જોઈએ, અને અહીંયાથી ખબર પડી ગઈ કે R1 R2 છેદમાં R1 પ્લસ R2 બરાબર કેટલું મળવું જોઈએ? 12. પણ R1 પ્લસ R2 તો કેટલું છે? 50. એટલે R1 R2
છેદમાં R1 પ્લસ R2 છે 50 અને અહીંયા છે 12, તો અહીંયા લખો R1 ઇન્ટુ R2 R1 R2 બરાબર 12 5 60, 600 આવવું જોઈએ. હવે તમે ઓપ્શન ચેક કરો. કયા ઓપ્શનનો ગુણાકાર છે 600 આવે છે? તો અહીંથી ચાલુ કરીએ. 45 50 બરાબર 180 અને 45 એટલા થશે. એ 600 નહીં થાય. 35 ગુણ્યા 15 ધેટ ઇઝ ઓલ્સો નોટ 600. 40 ગુણ્યા 10 400 નહીં આવે. 30 ગુણ્યા 20 600 થશે. તો ઓપ્શન એ સાચો થશે. બરાબર. R1 R2 600 ક્યારે મળે? તો કે R1 હોય 30, R2 હોય 20. હવે ચેક કરી લ્યો. આનો શ્રેણી જોડાણ થશે 50, સમાંતર જોડાણ થશે 30 ગુણ્યા 20 છેદમાં 50, 6/5 12. ક્લિયર? તો તમને બંને રીતે છે એ આપણે પ્રૂવ કરાવી દીધું. આ રીતના દાખલા છે એ ઘણી વખત પૂછાતા હોય છે. બરાબર. ચાલો હવે આગળ વધીએ. R1 અને R2 અવરોધોને શ્રેણીમાં જોડતા સમતુલ્ય અવરોધ RS અને સમાંતર જોડતા સમતુલ્ય અવરોધ RP થાય છે. જો RS ઇન્ટુ RP 16 આપેલું હોય અને R1 ના છેદમાં R2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 આપેલું હોય તો R1 અને R2 શોધો. એના જેવો જ દાખલો છે. બરાબર. R1 પ્લસ R2 એટલે RS થાય. એ આપણને કેટલું આપેલું છે? તો કે કાંઈ નથી આપેલું. અને RP એટલે શું થશે? R1 R2 છેદમાં R1 પ્લસ R2. બરાબર. તો આને કહેવામાં આવશે R1 પ્લસ R2 R1 R2. R1 પ્લસ R2 ને કહેવામાં આવશે RS. બરાબર. તો અહીંયા આગળ તમને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ RP ઇન્ટુ RS બરાબર R1 R2 જ થાય. તો RP ઇન્ટુ RS તો તમને ડાયરેક્ટલી આપી દીધું છે 4. બરાબર. તો જુઓ હવે આ ઓપ્શનમાંથી કેનો ગુણાકાર છે એ 16 આવે છે. 2 5 1 આવશે. આનો 25 આવશે. આ રહ્યું 8 2 ને 16. બરાબર. R1 R2 તો આપેલું જ છે 16. તો ઓપ્શન સી સાચો ગણાશે. બરાબર. સી. બીજા બધા ઓપ્શન ચેક કરી લો. અહીંયા આગળ 4 * 4 આવે છે. ક્લિયર થઈ ગયું? કાંઈ નથી. RP RS ઇઝ ઇક્વલ ટુ R1 R2 જ છે. તો અહીંયા આગળથી ચેક કરી લો R1 કોણ છે, R2 કોણ છે. બરાબર. આ બીજું તમને ઓપ્શન ચેક કરવા માટે આપેલું છે. R1 ના છેદમાં R2 4 થાય તો આ R1 છે, આ R2 છે. 8 ના છેદમાં 2 કરશો તમને મળશે 4. તો આ જ ઓપ્શન સાચો થશે. ક્લિયર? કોઈ પણ રીતે તમે છે ગણતરી કરી અને જવાબ મેળવી શકો છો. ખાલી લોજિક જરૂરી છે. આગળ બાજુની આકૃતિમાં x અને y બિંદુઓ વચ્ચેનો સમતુલ્ય અવરોધ ખાલી જગ્યા છે. તો જો આ વસ્તુ છે એ તમને થોડીક નવી લાગતી હશે. કાંઈ નથી, વાયરને ઉપરથી લીધેલો છે. બરાબર. તો આ જ વસ્તુ છે હું આ સાઈડ પણ ડ્રો કરી શકું છું. જો આ સાઈડ પણ હું ડ્રો કરી શકું છું. આમ પણ ડ્રો કરી શકું અને આ વસ્તુને આખી રિમૂવ કરી શકું. બરાબર. તો જો આને હું કાઢી નાખું તો મને આખે આખું છે આ રીતના કંઈક મળે. એક બે ચાલો 1 2 3. પછી મેં તમને હમણાં જ કીધું પહેલા અને બીજા વચ્ચે 1, બીજા અને ત્રીજા વચ્ચે 1. ક્લિયર? તો આવું તમને મેં હમણાં જ દેખાડ્યું. ધેટ ઇઝ નથિંગ બટ ધ વિસ્ટન બ્રિજ. એન્ડ વોટ ઇઝ 5 અવરોધ છે. બરાબર. વિસ્ટન બ્રિજ થશે. આ બધા કેટલાના છે? 4 4
4 4 હમણાં જ મેં તમને લોજિક સમજાવ્યું કે અહીંયા આગળ તમે બેટરી જોઈન્ટ કરો તો એક અહીંયા અને આ પોઈન્ટ સાથે વોલ્ટેજ એક સરખા આવે એટલે કે આ અવરોધ છે એમાંથી પ્રવાહ ન વહે અને એમાંથી પ્રવાહ ન વહે તો એ અવરોધ જાણે પરિપથની અંદર છે જ નહીં એમ ગણાય, બરાબર? તો આ અવરોધને આપણે રિમૂવ કરી નાખીએ તો શું થશે આપણું? તો કંઈક આવું થશે, ચેક કરો. આ 4 અને 4 એ શ્રેણીની અંદર આવી જશે, આ બીજા 4 અને બીજા 4 છે એ શ્રેણીની અંદર આવી જશે અને એ સમાંતરમાં જશે. 4 ઓહમ 4 ઓહમ 4 ઓહમ અને 4 ઓહમ. પિસ્ટન બ્રિજ આવશે ત્યારે વધારે ખ્યાલ આવશે. અત્યાર પૂરતું તમે આટલું લોજિક તો તમારી પાસે છે જ કે અહીંયા વોલ્ટેજ સરખો થશે અને અહીંયા વોલ્ટેજ સરખો થશે. એક સમાન વોલ્ટેજ હોય તો કરંટ ન વહે અને એક સમાન ઊંચાઈ હોય તો પાણી પણ ન વહે, બરાબર? તો 4 ને 4 શ્રેણીની અંદર 8 ઓહમ થશે અને 8 ઓહમ થશે, બરાબર? 8 ઓહમ 8 ઓહમ એ બંને સમાંતરની અંદર એટલે એનું સમતુલ્ય થશે 4 ઓહમ. ક્લિયર? આનો જવાબ આવશે 4 ઓહમ, બરાબર છે. આગળ વધીએ. બાજુની આકૃતિમાં દર્શાવેલા નેટવર્કમાં એ અને બી બિંદુ વચ્ચેનો અસરકારક અવરોધ શોધો. તો એ બી. તો હવે તમે જો એ અને બી વચ્ચે શોધવાનો છે તો આપણે આવો દાખલો કેપેસિટરની અંદર પણ ભણી ગયા હતા. આ બંને છે તમને શ્રેણીની અંદર દેખાય છે, શ્રેણીની અંદર કરો ડાયરેક્ટ સરવાળો 3 અને 3 6, બરાબર? એટલે આ બંને કાઢી નાખો, એની બદલે એક 6 ઓહમનો અવરોધ છે અહીંયા જોઈન્ટ કરી દો. હવે જો આ 6 ઓહમ અને આ 6 ઓહમ છે એ કેવા જોડાણની અંદર છે? શ્રેણી સમાંતર જોડાણની અંદર છે. તો એ બંનેને કાઢીને કેટલો કરી નાખો? 3 કરી નાખો, બરાબર? આ બંને નીકળી જશે અને એની બદલે એક નવો અવરોધ આવી જશે. કેટલા ઓહમનો? 3 ઓહમનો. તો અહીંયા આગળ આ 3 ઓહમ થશે. હવે આ 3 ઓહમ ને આ 3 ઓહમ છે એ શ્રેણી જોડાણની અંદર છે અને આ 6 છે. 3 ને 3 6 અને 6 3 થઈ જશે પાછું, બરાબર? તો એ તમારી રીતના ટ્રાય કરી લેજો, બરાબર? એટલે આનો જવાબ શું આવશે? હા, આ 6 છે એની સાથે 6 આવશે. 3 3 6, બરાબર? 6 ઓહમ છે એની સાથે આવશે તમારું 6 ઓહમ એટલે એ 3 થઈ જશે. તો 3 ઓહમ અને 3 ઓહમ 6 ઓહમ એટલે આવું આવશે. 6 ઓહમનો એક અને એક 3 ઓહમનો શ્રેણીની અંદર નહીં સમાંતરની અંદર એટલે 3 ગુણ્યા 6 ના છેદમાં 9, બરાબર? 2 ઓહમ આવશે આનો જવાબ, બરાબર? આ જવાબ આવશે. તમે પોતાની રીતના સોલ્વ કરી લેજો દાખલો, બરાબર? આગળ વધીએ છીએ અત્યારે આપણે. હવે ધેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ઝામ્પલ ઓફ અવર બુક, બરાબર? ખૂબ અગત્યનું. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ 1 ઓહમનો આંતરિક અવરોધ ધરાવતી 16 વોલ્ટની બેટરી સાથે અવરોધોનું એક નેટવર્ક જોડેલું છે. આ 16 વોલ્ટની બેટરી છે ને એની સાથે આપણે અવરોધનું એક નેટવર્ક જોડેલું છે, બરાબર? આ રહ્યા એક અવરોધ, બીજો, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો અને છઠ્ઠો. 6 અવરોધ જોઈન્ટ કરેલા છે. ક્લિયર? પેલા નેટવર્કનો સમતુલ્ય અવરોધ ગણો. ચાલો આર ઇક્વિવેલન્ટ ગણી નાખીએ. આર ઇક્વિવેલન્ટ આપણે ગણવાનો છે. તો આને કહી દઈએ 1 1 નંબરનો, આને કહી દઈએ 2 નંબરનો, આને કહી દઈએ 3, આને કહી દઈએ 4, બરાબર? એક આ છે. તો અહીંયા લખીએ આપણે. પેલું અહીંથી ચાલુ કરીએ. આ 4 ઓહમ અને 4 ઓહમ, 4 ઓહમ અને 4 ઓહમ કેમાં છે? શ્રેણી જોડાણની અંદર. તો એના માટે તમને એક અવરોધ મળશે, એનો સમતુલ્ય અવરોધ 2 ઓહમ, બરાબર? હમણાં જ કીધું આપણે 4 અને 4 છે એ સમાંતરની અંદર છે. સોરી, ફરીથી લખું છું, જુઓ. ચાલો આ બધું આપણે નથી આપણે આપતા. ક્લિયર? જુઓ અહીંયા પેલા શું કીધું છે? નેટવર્કનો સમતુલ્ય અવરોધ ગણો. તો સમતુલ્ય અવરોધ
સમતુલ્ય અવરોધ આર ઇક્વિવેલન્ટ માટે પહેલા આ બંનેનું કરીએ। આ 4 ઓહમ અને આ 4 ઓહમ છે એ સમાંતરની અંદર છે, તો આપણે દાખલો ગણીએ છીએ એટલે લખવું પડે કે ભાઈ 4 ઓહમ અને 4 ઓહમ સમાંતર જોડાણમાં છે, તો એનું અવરોધ કેટલો થશે? સમતુલ્ય કેટલો થશે? સમતુલ્ય 2 ઓહમ થશે, બરાબર, સમતુલ્ય 2 ઓહમ। પછી આપણે આની વાત કરીએ, આ બંને ડાયરેક્ટ દેખાય છે, સમાંતર જોડાણમાં છે, તો 6 ઓહમ નહીં, સોરી 12 ઓહમ લખીએ પહેલા, 12 ઓહમ અને 6 ઓહમ સમાંતર જોડાણમાં છે, એનું સમતુલ્ય કેટલું થશે? તો ઉપર ગુણાકાર નીચે સરવાળો, 12 છક અને 12 ને 6 18, 12 છક 72 થાય અને અહીંયા આગળ 18 થશે, 18 ચોકું 72, 4 ઓહમ એનો સમતુલ્ય અવરોધ થશે 4 ઓહમ। હવે લખીએ પરિપથનો સમતુલ્ય અવરોધ। પરિપથનો સમતુલ્ય અવરોધ કેટલો થશે? અહીંથી ગણતરી કરો, આર ઇક્વિવેલન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અહીંયા આનો કેટલો થયો? 2 ઓહમ, 2 ઓહમ પ્લસ આનો કેટલો થયો? 1 ઓહમ પ્લસ આનો કેટલો થયો? 4 ઓહમ, અને એક અહીંયા પણ છે, બરાબર, તો કેટલો થયો? 1 ઓહમ, તો કેટલો થયો? 4 ને 2 6 ને 2 8 ઓહમ। ચાલો, આ સમતુલ્ય અવરોધ મળી ગયો। દરેક અવરોધમાંથી વહેતો પ્રવાહ મેળવો। તો હવે જો દરેક અવરોધમાંથી વહેતો પ્રવાહ તમારે મેળવવો છે, અહીંયા આગળ લખું છું, દરેક અવરોધમાંથી વહેતો પ્રવાહ મેળવવો હોય ને, તો બેટરીમાંથી ખેંચાતો કુલ પ્રવાહ તમારે મેળવવો પડે। ધારો કે બેટરીમાંથી કેટલો કરંટ ખેંચાય છે? I જેટલો, બરાબર, તો આ જ પરિપથ છે, અને સમતુલ્ય કંઈક આવો પરિપથ ડ્રો કરી શકાય। આ થઈ ગયો આર ઇક્વિવેલન્ટ, અને આ થઈ ગઈ તમારી બેટરી 16 વોલ્ટની, અને આમાંથી જે વહેતો કરંટ, ધેટ ઇઝ નથિંગ બટ ધ I। ક્લિયર? તો આ સમીકરણ ઉપરથી તમે લખી શકશો કે ભાઈ I ઇઝ ઇક્વલ ટુ વીના છેદમાં આર ઇક્વિવેલન્ટ। વી કેટલો છે? કેટલા વોલ્ટેજની બેટરી છે? 16 વોલ્ટની, 16/4, સોરી 16/8, એટલે થશે 2 એમ્પિયર। હવે અહીં આગળ તમે જો આ I ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલો મળ્યો? હવે અહીં લખી નાખું છું, 2 એમ્પિયર પ્રવાહ છે એ આમાંથી પસાર થશે, એ 2 એમ્પિયર છે એ અહીંયા આગળ પહોંચશે ત્યારે એના 2 ભાગ પડશે। હવે જો આ અવરોધ અને આ અવરોધ બંને એક જ સરખા મૂલ્યના છે, તો વિદ્યુત પ્રવાહ છે એ સમાન રીતે વહેંચાશે। તો આપણે લખીએ 4 ઓહમના અવરોધમાંથી વહેતો પ્રવાહ I1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ I2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલો થશે? 1 એમ્પિયર, બરાબર। પછી અરે યાર, ચાલો જો ચાલો જુઓ, જે મેં લખેલું હતું એ તમે લખી લેજો। અહીંયા આગળ હું લખી દઉં છું, આર ઇક્વિવેલન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલો આવ્યો આપણે? 8 ઓહમ, બરાબર, 8 ઓહમ। પછી અહીંયા આગળ લખ્યું હતું આપણે
દરેક અવરોધમાંથી વહેતો પ્રવાહ એમાં લખ્યું આપણે 4 ઓહમમાંથી વહેતો પ્રવાહ બરાબર 1 એમ્પિયર, કારણ કે અહીંયા આગળ તમે જોઈ દઉં કે આ આઈ વિદ્યુત પ્રવાહ છે, આઈ બરાબર કેટલો આપણને મળ્યો છે 2 એમ્પિયર. તો એ 2 એમ્પિયર છે, આ 4 ઓહમ છે, આ 4 ઓહમ છે, એટલે બંને વચ્ચે એક સરખો રીતે ડિવાઈડ થશે. બરાબર, એટલે 4 ઓહમના બંને અવરોધોમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ, બીજો 4 ઓહમમાંથી વહેતો પ્રવાહ I2 એ પણ કેટલો થશે 1 એમ્પિયરનો થશે. બરાબર, હવે લખીએ. હા, 1 ઓહમમાંથી વહેતો પ્રવાહ, 1 ઓહમમાંથી વહેતો પ્રવાહ બરાબર એ I જેટલો થશે 2 એમ્પિયર. શું કામ? કારણ કે અહીંયાથી 1 એમ્પિયર આવશે, 1 એમ્પિયર અહીંથી આવશે, એટલે બંને ભેગા થઈને થશે 2 એમ્પિયર, એટલે અહીંયા આગળ 2 એમ્પિયર આવશે. પછી અહીંયા આગળ જુઓ, આ 12 ઓહમમાંથી અને આ 6 ઓહમ, તો અહીંયા આગળથી ઇનપુટમાં કેટલો જાય છે, આખી વસ્તુ તમને અહીંયા આગળ દેખાડું. આમ છે આખું. અહીંયાથી કેટલો આવે છે 2 એમ્પિયર પ્રવાહ આવે છે. આ કેટલો છે 12 ઓહમ, આ કેટલો છે 6 ઓહમ. ક્લિયર? હવે જુઓ, ચાલો આ કેટલો છે 12 ઓહમ અને આ કેટલો છે 6 ઓહમ. અને અહીંયાથી ઇનપુટની અંદર કેટલો કરંટ આવે છે 2 એમ્પિયર. તો આના આગળ તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ 2 એમ્પિયર છે, આ બંને વચ્ચે એક સરખી રીતે વહેંચાશે નહીં. આ 12 ઓહમ છે, 12 ઓહમ એટલે વધારે મૂલ્યનો અવરોધ છે. વધારે મૂલ્યનો અવરોધ હોય તો એમાંથી ઓછા પ્રમાણમાં કરંટ પસાર થશે. અને અહીંયા જુઓ, આ 6 ઓહમ છે, 6 ઓહમ નાનો છે, તો એમાંથી વધારે પ્રમાણમાં પ્રવાહ પસાર થશે. બીજું એક ઓબ્ઝર્વેશન આ છે, આ 12 છે, આ 6 છે, 12માંથી વહેતો પ્રવાહ છે એ 6માંથી વહેતા પ્રવાહ કરતાં અડધો હશે, કારણ કે આનું મૂલ્ય છે એ અડધું છે. જો તમે ચેક કરો, બરાબર, તો 6માંથી જેટલો વહેશે એના કરતાં 12માં છે એ અડધા મૂલ્યનો વહેશે. પછી આ બંને છે એ આમ જોઈન્ટ કરેલા છે, બરાબર, અને અહીંયા આગળ તમને આપેલું છે બિંદુ CD. આ છે C, આ છે D. તો હવે તમને ખબર છે કે ભાઈ આ 12 ઓહમ અને 6 ઓહમ સમાંતર જોડાણમાં છે. કેમાં છે? આથી તેના બે છેડા વચ્ચે વોલ્ટેજ સમાન હોય. એનો મતલબ કે આ 12ના બે છેડા વચ્ચે જેટલો વોલ્ટેજ હશે એટલો જ 6ના બે છેડા વચ્ચે વોલ્ટેજ હશે. તો તમે લખી શકો આ 12ના બે છેડા વચ્ચે વોલ્ટેજ, તો ધારો કે આ કરંટને કહી દઉં I3 અને આને કહી દઉં I4. તો આના બે છેડા, કોઈ પણ અવરોધના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ એટલે તેમાંથી વહેતો પ્રવાહ અને તેના અવરોધનું ગુણાકાર એટલે વોલ્ટેજ આપશે. તો I3 into 12 is equal to I4 into 6. અને આના ઉપરથી બીજું તમને શું ખબર છે કે I3 plus I4 એ કેના જેટલો થશે?
કે એ 2 જેટલો થશે, બરાબર. તો આ બે સમીકરણ તમને મળી ગયા, અને છેદ ઉડાડી નાખો, અહીંયા આવશે એટલે આમ આવશે 2i3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ i4, બરાબર. એને આ સમીકરણમાં મૂકી દો, i3 પ્લસ i4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2, i3 એટલે i4 એટલે 2i3 લખી લો, 2i3 પ્લસ i3 એટલે 3i3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2, i3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2/3 એમ્પિયર. તો આવી રીતના તમને i3 મળી જશે. ક્લિયર? i3 હવે ખબર છે તમને i3 ને i4 નો સરવાળો 2 થાય, તો i4 છે તમને એ રીતે પણ મળી જશે કે i4 બરાબર 2 માઇનસ i3, 2 માઇનસ 2/3, 4/3 એમ્પિયર i4. આવી રીતે મળશે i4. આ હતી મેથડ 1 i4 શોધવાની, મેથડ 1. ક્લિયર? હવે તમને દેખાડું મેથડ 2, બરાબર. મેથડ 2 ની અંદર મેં તમને કીધું હતું એ રીતે તમે વિભાજન કરજો, બરાબર. મેં તમને કીધું હતું કે ડાયરેક્ટ જ લખો i3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ i, પછી કેમાંથી શોધવો છે? 12 માંથી શોધવો છે, તો અહીંયા લખવાના 6, અને નીચે બંનેનો સરવાળો 6 પ્લસ 12. હવે i કેટલો છે? 2 ગુણ્યા 6 છેદમાં 18, 2 9 18, 3 દુ 6, 3 3 9, i3. એવી જ રીતના i4 લખવું હોય તો શું લખવાનું? i ગુણ્યા i4 છે એટલે આ 6 માંથી વહેતો પ્રવાહ, તો એ અવરોધ 6 નહીં મૂકવાનો, 12 મૂકવાનો, 12 છેદમાં બંનેનો સરવાળો 6 પ્લસ 12, બરાબર. તો કેટલું થશે? i બરાબર 2 ગુણ્યા 12 છેદમાં 18, અહીંયા આગળ આવશે 9, 3 3 9, 3 4 12, 4/3 એમ્પિયર, બરાબર. i4. ક્લિયર? તો આ રીતે પણ તમને મળી જશે. તો આપણે એને સર્કિટની અંદર દર્શાવી દઈએ. અહીંયા આગળ કેટલો મળ્યો? ચલો રેડ પેનથી દર્શાવું. અહીંયાથી કેટલો આવે છે? 2 એમ્પિયર. પછી અહીંયા કેટલો આવે છે? 1 એમ્પિયર. અહીંયા કેટલો આવે છે? 1 એમ્પિયર. અહીંયા વધી કેટલો આવે છે? 2 એમ્પિયર. અહીંયા કેટલો આવે છે? 2 એમ્પિયર. પછી અહીંયા કેટલો થઈ ગયો? 2/3. અહીંયા કેટલો થયો? 4/3. 2/3 ને 4/3 ભેગો થશે એટલે 2 એમ્પિયર અહીંયા થઈ જશે. અહીંયા પાછો 2 એમ્પિયર અને અહીંયા પાછો 2 એમ્પિયર. તો એક બીજું ઓબ્ઝર્વેશન કરો, બેટરીમાંથી જેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ બહાર નીકળે તેટલો પ્રવાહ અંદર જવો જોઈએ. મેં તમને આગળ પણ કીધું હતું કેપેસિટર વખતે બેટરી છે એ કોઈ દાનેશ્વરી કર્ણ નથી કે એ વિદ્યુત ભારો છે અને વિતરણ કર્યા રાખે, બરાબર. એ ખાલી વિદ્યુત ભારને ઉર્જા આપશે. અહીંયા આગળ ધારો કે કોઈ વિદ્યુત ભાર છે એ આવે છે, તો એ વિદ્યુત ભાર અહીંયાથી એન્ટર થયો, અહીંથી એક્ઝિટ થયો, તો એનું ખાલી શું વધારશે? એની ઉર્જા વધારશે. બાકી કોઈ વસ્તુ નહીં કરે, એ કંઈ પોતે વિદ્યુત ભાર આપશે નહીં. ક્લિયર? ઓકે. આ જ દાખલાની અંદર આગળ શું કીધું છે? દરેક અવરોધમાંથી વહેતો પ્રવાહ આવે VAB જોઈ છે આપણે. તો અહીંયા આગળથી જો અહીંયા જ લખી નાખીએ અલગ પેનથી VAB. ચાલો, VAB ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ઓકે, આ A અને B વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત તો એ કોઈ પણ રીતે મળી જાય. જેમ કે તમે આ 4 ઓહમના અવરોધમાંથી વહેતો પ્રવાહ અને એના અવરોધ અને પ્રવાહનો ગુણાકાર કરશો તો VAB બરાબર તમને મળશે 4 ગુણ્યા 1 એટલે કેટલો થશે? 4 વોલ્ટ. અને એવી જ રીતે અથવા બીજું પણ કરી શકો, VAB બરાબર, ચાલો VAB બરાબર તમે બીજી રીતે શોધી શકશો. જો કરંટ, જો ઘણી વખત એવું થાય કે તમારી પાસે કરંટ ના હોય, બરાબર. ઘણીવાર પરિસ્થિતિ આવી થાય, જો ખાસ સમજજો.
આમ છે, અહીંયા આગળ 2 એમ્પિયર છે. આ ટૂલ ખાસ યાદ રાખવા જેવું. અને અહીંયા કેટલો અવરોધ છે? 4 ઓહમ અને 4 ઓહમ. તો સેકન્ડ મેથડ તમારી પાસે એ રહેશે કે તમે આ બંનેનું સમતોલ્ય અવરોધ શોધી લ્યો. તો આ વસ્તુ આમ લખી શકાય, 2 એમ્પિયર અને 4 નો સમતુલ્ય છે 2. તો ત્યારે તમે ડાયરેક્ટ VAB લખી શકો, બરાબર. આ બી બિંદુ છે, આ એ બિંદુ છે, આ છે એ બિંદુ, આ છે બી બિંદુ. તો VAB બરાબર તમે આમ પણ લખી શકો, R ઇક્વિવેલન્ટ કેની વચ્ચે? એ બી ની વચ્ચે ગુણ્યા I. તો આ કેટલો થશે? થશે 2 એમ્પિયર ગુણ્યા 2, એટલે તોય તમને જવાબ 4 વોલ્ટ મળશે. પણ આનો ફાયદો શું? તો કે પ્રવાહ શોધવાની જરૂર પડશે નહીં, બરાબર. પ્રવાહ મેળવ્યા વગર V શોધી શકાય. જો તમને મેં વોલ્ટેજ મેળવવાની 2 મેથડ આપી, કરંટ મેળવવાની પણ 2 મેથડ આપી, તમે કોઈ એ મેથડમાંથી કોઈ જે તમને વધારે યોગ્ય લાગે એ મેથડ વાપરજો. અલગ અલગ દાખલામાં અલગ અલગ મેથડ વપરાય છે, બરાબર. VAB મળી ગયું. ચાલો VBC એટલે એ વચ્ચેનો અવરોધ અને એમાંથી વહેતો પ્રવાહ, એટલે R કેટલો છે? 1 અને પ્રવાહ કેટલો છે? 2, એટલે 2 વોલ્ટ થશે. અહીંથી ચેક કરો, જો પ્રવાહ અહીંથી અહીંયા ગયો તો વોલ્ટેજ કેટલા ડ્રોપ થઈ ગયા? 4 વોલ્ટ ડ્રોપ થઈ ગયા અહીંયા સુધીમાં, બરાબર. પછી અહીંથી ને આ અવરોધમાં કેટલા વોલ્ટેજ ડ્રોપ થયા? 2 વોલ્ટેજ. તો અહીંયા આગળ હું તમને કહું કે VA કેટલું થશે? કોઈ તમને પૂછે VA, તો તમે કહેશો VA તો આની સાથે ડાયરેક્ટ કનેક્ટેડ છે એટલે 16 વોલ્ટ થશે, બરાબર. પછી અહીંથી તમને પૂછે VB, તો VB કેટલો થશે? તો કે અહીંયા આગળ 16 છે, 16 માંથી કેટલા વયા ગયા? 4. તો VB બરાબર 12 વોલ્ટ. અહીં લખી નાખું, VA બરાબર 16 વોલ્ટ. આ સર્કિટનો દરેક પોઈન્ટ છે ને, દરેક પોઈન્ટ પાસે સ્થિતિમાન અલગ અલગ હોય. તો VA પાસે સ્થિતિમાન કેટલું થશે? 16 વોલ્ટનું થશે. B પાસે સ્થિતિમાન કેટલું થશે? 12 વોલ્ટ, બરાબર. પછી C પાસે સ્થિતિમાન કેટલું થશે? VC, તો કે આ 12 છે, 12 માંથી પાછા 2 વયા ગયા. VC ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 વોલ્ટ, બરાબર. પછી આગળ હવે જો C અને D વચ્ચે, તો વળી પાછા 2 રીત છે. VCD ઇઝ ઇક્વલ ટુ, કાં તો તમે આ લઈ લો, પ્રવાહ કેટલો છે? 2/3 અને ગુણ્યા અવરોધ કેટલો છે? 12. 3 4 12, 4 2 8 વોલ્ટ, બરાબર. અથવા તો તમે શું કરો, આનું સમતુલ્ય અવરોધ તમને ખબર છે, R ઇક્વિવેલન્ટ, બરાબર. તો એ અહીંયા ડ્રો કરી દઉં. કેટલો આવતો હતો? 12 ને 6 18, 4 ઓહમ, બરાબર. 4 ઓહમ. અને અહીંયા આગળ આ કરંટ કેટલો છે? 2 એમ્પિયર. તમે એમ પણ લખી શકો VCD ઇઝ ઇક્વલ ટુ R ઇક્વિવેલન્ટ બિટવીન C એન્ડ D અને ગુણ્યા I કેટલો હતો? 4 ગુણ્યા 2 એટલે 8 વોલ્ટ. ક્લિયર? તો આ રીતે તમને શું મળી ગયું? વોલ્ટેજનો તફાવત પણ મળી ગયો. હવે અહીંયાથી લખાવો VD કેટલું થશે? VD અહીંયા કેટલો વોલ્ટેજ ડ્રોપ થઈ ગયો? 8 વોલ્ટ છે, પાછા ડ્રોપ થઈ ગયા. તો શું થશે? 8 વોલ્ટ ડ્રોપ થઈ ગયા. તો હવે અહીંયા આગળ કેટલો વધશે? VC કેટલો છે? 10. 10 માંથી 8 જાય તો VD ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 વોલ્ટ. આ કેટલો આવશે? 2 વોલ્ટ આવશે. અહીંયા કેટલો હશે? 2 વોલ્ટ, 2 વોલ્ટ, 2 2 2 2 2 2 2 2 અહીંયા સુધી 2 વોલ્ટ હશે. પછી અહીંયા કેટલો ડ્રોપ થઈ જશે? તો અહીંયા પાછો 2 વોલ્ટ ડ્રોપ થઈ જશે, કારણ કે આનો અવરોધ કેટલો છે? 1 ઓહમ, ને એમાંથી પ્રવાહ કેટલો વહે છે? 2, એટલે 2 વોલ્ટ અહીંયા ડ્રોપ થઈ જશે. અને અહીંયા કેટલો વધશે? 0 વોલ્ટ, બરાબર. 0 વોલ્ટ એટલે એનર્જી બધી વપરાઈ ગઈ, 0 એનર્જી છે. હવે બેટરીના આ છેડેથી આ છેડે પાછો ઇલેક્ટ્રોન આમ જશે, ત્યારે પાછી એની પાસે 16 જૂલ પર કુલમ જેટલી ઉર્જા આવી જશે અને વળી પાછો એ ગતિ કરશે. આ બધામાં ગુમાવી અને પાછો અહીંયા આગળ આવશે ત્યાં એની પાસે ઉર્જા 0 થઈ જશે. બસ આ જ વસ્તુ સમજવાની હતી. હવે જોજો, અહીંયા આગળ છે ને આ આંતરિક અવરોધ છે બેટરીનો, બરાબર.
અહીંયા આગળ બેટરીનો ટર્મિનલ વોલ્ટેજ લખવો હોય તો કેટલો લખી શકાય? આ 16 વોલ્ટ છે. ચાલો અહીંયા લખું છું. આખી ફિગર તમને દોરીને બતાવું. આ રીતની ફિગર છે, એની અંદર આપણે જોઈ લીધું. જો હંમેશા બેટરી હોય ને, બેટરી એની અંદર આંતરિક અવરોધ હોય, પણ આપણે પરિપથની અંદર એને આવી રીતના દર્શાવીએ છીએ, આ બાર. એટલે આ બેટરી અને આ ઈએમએફ. તો આપણે જોતો હોય ટર્મિનલ વોલ્ટેજ, આમાંથી કેટલો પ્રવાહ વહેતો હતો? I ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 એમ્પિયર. તો આપણે ટર્મિનલ વોલ્ટેજ જોતો હોય તો બેટરીનો આપણે લખી શકીએ કે V ઇઝ ઇક્વલ ટુ E માઇનસ IR. હવે વોલ્ટેજ કેટલો છે બેટરીનો વોલ્ટેજ? તો જે બેટરીનો વોલ્ટેજ આપણને આપેલો છે 16 વોલ્ટ, એ હકીકતે એનો EMF હોય. શું હોય? EMF હોય. કારણ કે બેટરી છે હંમેશા EMFની મદદથી સ્પેસિફાઈ કરવામાં આવે. તો આ આપણને આપેલું છે 16 વોલ્ટ માઇનસ આ 2 વોલ્ટ, 2 એમ્પિયર. અને આ જે અવરોધ છે એ 1 ઓહમનો છે, તો અહીંયા આગળ આવશે 1. ક્લિયર? તો 16 માંથી 2 એટલે 14 વોલ્ટ. બરાબર? તો કોઈક તમને પૂછે તો આ આખી વસ્તુ શું કહેવામાં આવશે ખબર છે? બેટરી. બેટરીને આવી રીતે દર્શાવવામાં આવે. આ આખો પોઈન્ટ છે એ બેટરી છે. બરાબર? તો મેં તમને કીધું હતું, જો અહીંયા કેટલા વોલ્ટ છે? 2 વોલ્ટ. અને અહીંયા બહાર નીકળે ત્યારે કેટલા વોલ્ટ હતા? 6 વોલ્ટ. તો જો બેટરીના 2 છેડા વચ્ચે કેટલો વોલ્ટેજનો તફાવત મળે છે? ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ટર્મિનલ વોલ્ટેજ. બરાબર? ટર્મિનલ વોલ્ટેજ 16 માઇનસ 2 એટલે કે 14 વોલ્ટ, જે આના મદદથી તમને મળે છે. ક્લિયર? આખું આ જે રેડ કલરનું છે એ શું છે? બેટરી છે. બરાબર? ઓકે. હવે કિર્ચોફના નિયમો છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર લેશું. આ લેક્ચરની અંદર આપણે આટલું રાખીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ ખૂબ આભાર. હોમવર્ક છે બધા મને વોટ્સઅપની અંદર પર્સનલી મૂકી દેજો.